और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असमी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Because He lives, I can face tomorrow. Hallelujah. Ha. All my fear is gone, cause I know that He holds my future. Hey. And life is worth a living just. Hallelujah. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds my future. And life is worth a living just. Because He lives. Because He lives. Because He lives. I can face tomorrow. Just because He lives. All my fear is gone. All fear is gone. Because I know He holds my future. And life is worth a living just because He lives. And life is worth a living just because He lives. And life is worth a living just because He lives. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Glory, glory, glory. We welcome you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ into this wonderful, exciting and loaded Sunday service. Hallelujah. This is a beautiful month of change and this is a year of preparation. So wherever you are, let's prepare our hearts to receive the word that the Lord has for us today. Hallelujah. Ora shatale brakasitere makara kabra latale rike bosha kanzalebra o brahma sanzalera chakanzalebra haza latele rike bosha kanzalebra hala o la tanzalebra taka bondalebra kara kabra handale la shatale taka bondalebra kara kabra o brahma shatale sakandalema la brashatale taka bonda. We exalt you, Lord, we praise your holy name. O brahma shakale haza Ora brahaza, o shata leke leke bonda, la brahanda le mase ke leke bonda le brakara kabra, o brahma shata le brajaka bonda le brakara kabra, le tanza le brahaja, talata li brahaza kandra la makoda, o brahma shata le brajaka bonda le brakara kabra, o brahma sata le brajaka bonda, la brashata le brajaka bonda le makara kabra haza. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So right now we're going to take our first prayer point. 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 2 exhorts that first of all supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men, for kings and for all those who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. So right now we're going to pray for all our leaders in India, and in each state such as Maharashtra, UP, Bihar, etc. That the Spirit of God is guiding them in all their decisions, influencing them to take actions in favor of God's righteous cause. They are steered aright and delivered from the deception and the lies manipulated by Satan
to weaken the nations and the economies. Hallelujah. So let's pray. Shata libra karaka brahaza. Libra lema shata libra takabon shaka libra haza. O brahma shaka libra takabon de libra tike bon de libra karakabra. Le shata libra takabon de libra karakabra. O brahma saka libra takabon de libra karakabra. E la rasa libra takabon de libra karakabra handle. Ora brashata libra karakabra handle. Ora sata libra tike bon de libra karakabra handle. O brahma shata libra tike bon sata libra. Talam dole masi chele tike bon shaka libra haza. O brahma shaka bon sata libra. La braha sakanza libra. Ora shata libra tike bonda. Ora se chele makara kabra. Abanza libra chaka bonda libra karakabra. Ora kabra. Every leader of our nation, every leader of every state in our nation. Oh shata libra karakabra. Ora kabra handle. Maharashtra, UP. Oh Brahma shaka Bihar. Gujarat, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh. Le shata libra handle. Ora brahandle. Oh shata libra karakabra. Gujarat le sata libra. Every state, the leaders of every state. Oh shata libra karakabra are walking in the counsel of God in the name of Jesus. The wisdom of God is their guiding force. Oh shata libra takabonda libra haza. Oh karakabra shata libra. Every leader is standing boldly. Oh shata libra karakabra. Oh rakabra handle for the righteous cause in the name of Jesus. Oh rashetele masi handle. Oh karakabra setele masi brakashakabuza. Oh marakabasa libra haza. Letele mashikira kabra haza libra. Tanzali tele mashikara kabra haza. Oh brahma shakabuza libra haza. Letele makara kabra haza. Oh brahma shata libra handle. The Spirit of God is guiding them in all their decision making. Oh shata libra karakabra. Oh brahma sakabunda, influencing them to take the actions that are favoring God's righteous cause. Oh shata libra haza. Oh rabba sakabo shata libra karakabra. Oh rabra handle. Yes, O Lord, le shata libra handle. Oh rakabra handle. They are steered aright. Oh shakabunda, and delivered from the deception and the lies and manipulations of the devil. Oh rakabra handle. Oh shata libra karakabra, which is weakening the nations and the economies. We come against the strategies and the deception of the devil in the name of Jesus. Oh rakabra handle. Oh shata libra karakabra. They are standing, O Lord, for that which is right. Oh rashata libra. Oh karakabra. Oh brahma sakabo shata libra haza. Letini retike bo shakabonda libra. Oh brahma sata libra haza. Lakira chakanza libra. Oh ratakabo shatakabo. Ta libra chakabonda libra karakabra. Libra shata libra haza. Oh ratakabo shakabonda libra ha. Ta latanda libra. Labra shata libra haza. Oh hallelujah. Praise the Lord. We thank you, Lord, for all our leaders, O Lord, in every state of our nation, that they're standing, O Lord, for the righteous cause. Oh shata libra handle. Oh karakabra. Every decision that they take is favoring the nation, is for the furtherance, for the upliftment of the nation in the name of Jesus. Every wrong laws and every wrong decisions, O Lord, and policies, they are nullified in the mighty name of Jesus. We praise you, Lord, and we exalt you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So we're still continuing with our prayers. We're taking a second prayer point. We're praying according to 1 Corinthians chapter 16 verses 15. The word says, I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanus, that it is the first fruit of Achaia, and they have addicted themselves to the ministry of the saints. So we are praying right now for all our brethren, that their hearts and their minds are continually focused on the things above. They are committed to the ministry of the gospel. They fulfill their ministry with joy, without reproach, as they get ready for the soon return of the Lord. Declare that they are engaged in the message of the ministry, winning souls and preaching the gospel everywhere they go. Hallelujah.
Praise the Lord. Leshna Chalibra Karakabra. O Brahma Sakalibra Shatalibra. Takendelema Sindelema Shakanza. O Rabba Shakabazila Rakabra. Letelema Zikarakabra Haza. O Brahma Shatalibra. O Rakasatalibra Jakabundali. O Rabrazalibra Jakabo Shatalibra Karakabra. O Rasamrelema Setelema Libra Karakabra. O Shatalibra Karakabra. O Rabba Satalibra. O Shatalibra Karakabra. Yes, O Lord, we declare that all our brethren in our churches, O Lord, they Shatalibra Karakabra are conscious of their calling, O Rakabra Handale, and they're walking in the light of that calling in the name of Jesus. O Rabba Shatalibra Karakabra Handale, O Rabba Satalibra Karakabra. Yes, O Lord, Le Shatalibra. Their hearts and their minds are continually focused on things above. O Shatalibra Handale, they are kingdom conscious in the name of Jesus. O Shatalibra Karakabra, O Brahma Satalibra Hazakabunda, O Rabra Shatalibra Karakabra. They are fulfilling their ministry with joy, without reproach. O Shatalibra Karakabra, O Rabra Hazakabunda Libra Karakabra, O Brahma Shatalibra, O Rakabra Zakabunda Libra Karakabra, O Rabra Haza. Yes, O Lord, their zeal, O Shatalibra Handale, their passion for the gospel is growing in the name of Jesus. O Shatalibra Handale, they're mighty soul winners, they're top partners in the kingdom in the name of Jesus. O Shatalibra Haza, O Nakaba Satalibra, Tashintelema Sakabunda Libra Karakabra. They're engaged in the message of the ministry. They are O Shakabunda Libra Handale, preaching the gospel everywhere, in season and out of season. O Shatalibra Karakabra, O Rabba Shatalibra, O Rakaba Shatalibra, O Rasatalibra, O Rabra Shatalibra, O Rabra Haza, O Shatalibra, Takila Rakabra Haza, O Brahma Shatalibra Handale, O Rakabra Handale. They're addicted, O Shatalibra Handale, for the work of the ministry. In the name of Jesus, O Shatalibra Haza, O Brahma Sakabunda, every member is actively participating. Oh Shakali Brahaza, oh Rabrahandala, in every project. Oh Shatali Brahaza, oh Shakabo Zakabunda Libra, Tashatali, Tali Brahaza, oh Rakaba Sakabo Shatali Brahaza, Lechene Kebosha, oh Rabrazakabo Shatali Brahaza, oh Rakabrahaza, Letanzali Brahaza, La Shatali. The church is waxing stronger, it's waxing stronger. Oh Shatali Bra, oh Rakasatalibra, O Rakabrahaza, and the gates of hell shall not prevail against it. O Brakashakabu Satalibra Karakabra, O Rakabasatalibra Karakabra. Oh, hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. We would like to thank you if you were a part of this prayer. Praise the Lord. This is the time when we are going to worship the Lord and exalt His holy name. This is the time that we are going to welcome our praise team. Put your hands together for the praise team. Oh sweet Jesus, you are Alpha and Omega, the beginning and the end, and our lives belong to you. Alpha and Omega, the beginning and the end, our lives belong to you. Worthy of our glory, to you our hands we raise. Our lives belong to you. Alpha and Omega, the beginning and the end. Our lives belong to you. You are worthy, yes you are. Worthy
the glory, all honor, all the worship we give to you. You deserve, you deserve. For our lives belong to you. Urata handri bruhuri. Hallelujah, we sing praises for our lives belong to you. We sing Alpha and Omega, the beginning and the end. Our lives belong to you. You are worthy of our glory. To you our hands we raise. Our lives belong to you. We give to you all the worship, for our lives belong to you. Hallelujah, we sing praises, for our lives belong to you. Our lives belong to you. Yes, our lives belong to you, my God. Lives belong to you, Jesus. Belongs to you. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഭാതത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി റാപ്സഡിയുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്ന വലിയ അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പാസ്റ്റർ ക്രിസ് ബയാക്ലഹോമെ റാപ്സഡി ഓഫ് റിയാലിറ്റീസിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ റാപ്സഡിയിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ നിശ്വാസങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ വിഷയം അതാണ്. അതിനാധാരമായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വേദഭാഗം 2 തീമോഥെയോസിന് എഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 16-ാമത്തെ വാക്യം. എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ. തുടർന്ന് പാസ്റ്റർ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇന്ന് കാണുന്ന ബൈബിൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഇട്ടു തന്നതല്ല. ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ടിട്ട് കാലാനുസൃതമായി എഴുതിയതാണ്. ചിലർ ബൈബിളിന്റെ കൃത്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം അവർക്ക് തിരുവെഴുത്തുകളുടെ രചയിതാവിനെയും പ്രചോദിത എഴുത്തുകാരെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ്. ബൈബിളിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന 66 പുസ്തകങ്ങൾ വിവിധ എഴുത്തുകാർ എഴുതിയതാണ്. പഴയ നിയമം മുതൽ പുതിയ നിയമം വരെ വ്യത്യസ്തരായ എഴുത്തുകാർ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിത ആയതുപോലെ എല്ലാവരും വചനങ്ങൾ എഴുതി. ഉദാഹരണത്തിന് പൗലോസാണ് മിക്ക ലേഖനങ്ങളും എഴുതിയത്. അതായത് റോമർ 1-2, തെസ്സലോനിക്കർ, ഗലാത്യർ 1-2, കൊരിന്ത്യർ, ഫിലിപ്പിയർ, കൊലോസിയർ മുതലായ പുസ്തകങ്ങൾ. പ്രവാചകന്മാരായ മോശ, ഇരമ്യാവ്, യെശയ്യാവ്, അപ്പോസ്തലന്മാരായ പത്രോസ്, യോഹന്നാൻ, യാക്കോബ് എന്നിവരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിച്ചിട്ട് അവർ തിരുവെഴുത്തുകളെ എഴുതി. എന്നാൽ അവരെ ആ തിരുവെഴുത്തുകളെ എഴുത്തുകാർ എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. നമ്മുടെ വിഷയവാക്യം തിരുവെഴുത്തുകളുടെ ഗ്രന്ഥകർത്തൃത്വം നമ്മെ കാണിച്ചു തരുന്നു. എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകിയാൽ. ആമേൻ. 2 തീമോഥെയോസ് 3:16. ദൈവശ്വാസീയം എന്നതിന്റെ ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷ തിയോപ്നിയോസ്റ്റോസ് എന്നാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ നിശ്വാസം എന്നാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്ന ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അദ്ദേഹമാണ് തിരുവെഴുത്തുകളുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ്. എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയുള്ള ഹിതത്തെ അറിയുവാനും അതിൽ നടക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിന്മേലുമുള്ള
അവിടുത്തെ ന്യായവിധികളും അവിടുത്തെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും മനസ്സിലാക്കുകയും തിരുവെഴുത്തുകളെ പഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുക. ആമേൻ. 2 തീമോഥെയോസ് 3-ാം അധ്യായം 16-17 വാക്യങ്ങളുടെ ഉപസംഹാര ഭാഗത്ത് തിരുവെഴുത്തുകളുടെ ഉദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വകപ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. തിരുവെഴുത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളെ പഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവയും അതിലധികവും അവയ്ക്ക് നിങ്ങളിൽ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. ആമേൻ. ക്രിസ്തുവിനുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും മുഴുവൻ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആസ്വദിക്കുക. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. തുടർന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാൻ ഏറ്റുചൊല്ലാം, പറയാം, നിങ്ങളെ ഏറ്റുചൊല്ലുക. തിരുവെഴുത്തുകളുടെ എഴുത്തുകാരനും മർമ്മങ്ങളെയും രഹസ്യങ്ങളെയും ആഴമേറിയ സത്യങ്ങളെയും നിത്യമായ വെളിപ്പാടുകളെയും അനാവരണം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വഴങ്ങുന്നു. ആയതിനാൽ എനിക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളിലേക്കും രഹസ്യങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയുണ്ട്. ഞാൻ ശാശ്വതമായി ജയാളിയാകുന്നു. കാരണം സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവിടുത്തെ വചനത്താൽ എന്നെ നയിക്കുകയും നേർവഴി കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവിടുത്തെ ജ്ഞാനം പ്രകടമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. കൂടുതൽ പഠനത്തിന് താഴെ പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 15 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, 2 പത്രോസ് എഴുതിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 3-ാമത്തെ വാക്യം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. തുടർന്ന് സാക്ഷ്യത്തിനുള്ള സമയമാണ്. നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഞാൻ സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. Praise the Lord. Hallelujah. My name is Melissa De Silva and I've been a member of Christ Embassy Church in Mumbai, India. And I've also been a cell leader since the last few months. Now, the agenda of our cell meeting last week was soul winning. So after praying, after praise and worship and reading and studying the Rhapsody of Realities, my cell members and I, we set out in the area close by to do soul winning. And we also had the print copies of the English and Hindi Rhapsody of Realities with us. So as we were preaching the gospel of Jesus Christ to people in that area, shopkeepers, passerbys, commuters, rig drivers, my cell members were also sharing and giving the Rhapsody of Realities with them. I noticed that they were speaking with a gentleman during the course of the soul winning activity. I noticed that 2 of my cell members, Sister Nana and Sister Lata, they were talking to this gentleman who sells snacks, burgers, hot dogs and the like. He has a makeshift stall. I've been in this area for nearly 2 decades and I've never seen him. We have a lot of food carts in this area, but he's not been around for a long time, just a couple of months. And they were talking to him about the gospel of Jesus Christ and talking to him about Jesus. And they gave him a copy of the Hindi Rhapsody of Realities. While they were talking to him, I thought I'd join the conversation. So, because I saw them across the road talking to him, so I crossed the road, I went up to them. And at that point in time, I heard him asking them if they had a copy of the Marathi Rhapsody of Realities with them. So we didn't have the print copy with us right then, but I told him that if you can share your contact number with me, I can share you the Rhapsody of Realities message in Marathi every single day
through WhatsApp. So he said, yes, I do. Please do that. And we exchanged numbers. And there and then itself, I shared that day's Rhapsody of Reality with him in Marathi, the written and the audio message. And we went about with our soul winning activity. Within some time, I want to say about 20 minutes or less, once we wrapped up, and I was on my way back home, and I got a call from him, and he was talking very excitedly, but because of the noise of the traffic, I couldn't hear him clearly. So I said, give me a couple of minutes, I'll come and meet you in person. So I went up to him, and he was very excited. He looked very happy, and he said, as soon as you shared the message with me, I read it, I heard the audio message as well. And as soon as I finished hearing the audio message, a gentleman came up to me and he said, I want to buy all the snacks that you have right now with you. I'll buy all of it. And he's like, look at me. He's like, I've completely sold out everything. I'm done for the evening. I can go back home. And he was so happy, and he was just giving thanks and praise to God. And since then, he has been, diligently reading and studying the Rhapsody of Realities each and every single day. I'm so grateful that for this privilege that God has given all of us to be his ambassadors and take the gospel of Jesus to people in our world. Thank you so much, Heavenly Father. Thank you so much. We have the life of God which cannot be corrupt. Cannot be corrupt. Praise the Lord. Because church was not supposed to get sick ever. Church, the message to the church is that they have divine life. Praise the Lord. Jesus said, not mine but thine be done. Do you ask God that what you are doing, should you be doing it or not? Many don't have that consciousness. God wants you to live according to his will. Bible says those who are living, they should not live for themselves, but to him for who died for them and who has purchased them. Father, in the name of Jesus, I pray for children. I speak health. I speak healing in their bodies in the name of Jesus. I command that demon of darkness to leave them in the name of Jesus Christ of Nazareth. I command those unclean spirits to come out of them in the name. I will keep my mind stayed on you alone. All I have to do is to worship you, is to glorify your name. Oh Rabba, cause you alone are God. And I sing, I will keep my mind stayed on you. All I want to do is to worship you. Sing, I will keep my mind stayed on you, focused on you, Lord. Rindra alarhasi. All I want to do is to worship you. All I want is to worship you. For you are great and greatly to be praised. Lord, you are great, for you are great and greatly
God. Jesus, you are our God. You alone are God. Sing, I will keep, I will keep, I will keep my mind stayed on you. All I want to do is to worship you. Lord, I will keep my mind. I will keep my mind stayed on you. All I want to do, all I want to do is to worship you. For you are great, O Lord, you are great. For you are great and greatly to be praised. Father, you are great, you are great, you are great. For you are great and greatly to be praised. You alone are God. No one else. You alone. You alone, oh Jesus. No other God but you. Only you. You alone are God. My Savior, Jesus. You alone are God. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. You alone are God. No other God but you alone. O Rabba, the Holy One, the living God, you alone, you alone. Hallelujah. Zabaharagali Taruga Sidibaha Shabudia Kana Sabudia Robohushikadia Rahal Hatunia. നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധകരങ്ങളെ ഉയർത്തുക. ഇതൊരു പുതിയ മാസത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. ഈ മാസത്തെ നോക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രവചിക്കുക. വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മാസമാണിത്. പിതാവേ, ഞങ്ങളങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു. നീതിയുള്ള പിതാവേ, ഞങ്ങളങ്ങെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. പിതാവെ, അങ്ങേ പോലെ ഒരുവനുമില്ല. അങ്ങയുടെ ദയക്കായി നന്ദി പറയും. പിതാവെ, അങ്ങയുടെ വലിയ കൃപയ്ക്ക് ആയി നന്ദി ഞങ്ങൾ പറയും. പിതാവെ, നന്ദി. അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയും. പിതാവെ, നന്ദി പറയുന്നു. പിതാവെ, നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിതാവെ, അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനായി നന്ദി പറയുന്നു. എഴുതപ്പെട്ട ദൈവവചനത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു. ദാനമായി തന്ന രക്ഷക്കായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിനായി, സമയത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു. പിതാവെ, നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ വചനം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനായി, പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും ദൈവവചനത്തിനായി തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നപ്പ, ഇതിൽ നിന്നും പ്രാപിക്കുവാൻ, സ്വീകരിക്കുവാൻ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നപ്പ, നന്ദി പിതാവേ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. വീണ്ടും ഈ മനോഹരമായ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളെ അർഹതമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ വളരെ ആവശ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും ഇന്ന് പകൽ ആവശ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പാസ്റ്റർ അറിയിച്ചതുപോലെ ഈ വർഷം ലോകം ഇന്നുവരെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്മസ് മാസം ആകാൻ പോവുകയാണ്. ക്രിസ്മസിനായി അതിനായി മനോഹരമായി നാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു. മനോഹരമായ ഒരു വചനവുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അത് നമ്മളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓർമ്മയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചനം പുതുക്കിത്തരാൻ കൂടി പോവുകയാണ്. ദൈവവചനം കൊണ്ട് നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും.
കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക് ബോധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബോധം വരുത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ദൈവവചനം നാം ധ്യാനിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ അടിത്തട്ടിൽ കയറുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. ദൈവവചനം ധാരാളം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ ബോധ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുവാനിടയായിത്തീരും. അതായത് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം എണ്ണയുള്ള ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുളിപ്പിൻ്റെ സ്വാദ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. എസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ആ ബോധ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അതങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിനോടെപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കുവാൻ ഒക്കെയുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ധാരാളം ദൈവവചനം നിറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ബോധ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബോധ മനസ്സിൽ എന്താണോ ഉള്ളത്, ആ ബോധ മനസ്സിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ സഭയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, നിങ്ങൾ മര്യാദയോടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതേ വചനം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഓൺലൈൻ മുഖാന്തരം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ബോധമനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ വീട്ടിലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാലൊക്കെ നീട്ടിയിരുന്ന് കേൾക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ബോധമനസ്സിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളെപ്പോഴും പ്രതികരിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവവചനം വായിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം നിങ്ങൾക്കായി എല്ലാം നടത്തിത്തരും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. ദൈവവചനത്തെ നടത്തിപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ വേണം കൊണ്ടുവരാൻ. വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വചനം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കണം. ആ മനസ്സിൽ, ആ ബോധ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വചനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വൈകാരിക ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനും അതിലെ ദൈവവചന CD-കൾ വാങ്ങുവാനും കേൾക്കുവാനും ഒക്കെ പാസ്റ്റർ ക്രിസിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങളുടെ ബോധ മനസ്സിൽ ദൈവവചനം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുവാനുണ്ട്, അതിനാവശ്യമായ ചില ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. അത് ശേഖരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആ കാര്യം അന്വേഷിക്കുവാൻ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അത് ആളുകൾ പറയുകയാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളത് തിരിച്ചറിയുന്ന അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്, അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള. ദൈവവചനം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ, ബോധ മനസ്സിൽ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും. കാരണം സാഹചര്യങ്ങൾ, സമ്മർദ്ദം മൂലം നിങ്ങൾ ആവശ്യമായിരിക്കും ദൈവവചനം, പക്ഷെ ബോധ മനസ്സിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് പ്രാവർത്തികമാക്കാതെ കഴിയാതെ പോകും. ഇതേ കാരണം കൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം കൊളോസ്യ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന് 16-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, ദൈവവചനം നിങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ എന്ന് അവിടെ പറയാനുള്ള കാണും. എന്തുകൊണ്ട് ദൈവവചനം അങ്ങനെ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു? കാരണം ഒരാവശ്യം വരുമ്പോൾ, ഒരു അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ദൈവവചനം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ബോധ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറി വരുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വിലയേറിയ വചനം എടുത്ത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ കഴിയും. ആത്മാക്കളെ നേടുക എന്നുള്ളത് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ശുശ്രൂഷയാണ്. ഞാനതൊന്നുകൂടെ പറയാം. ആത്മാക്കളെ നേടുക എന്നുള്ളത് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷയാണ്. വളരെ പ്രധാനമായി പറയാനുള്ളത്, അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, ബോധ മനസ്സിൽ ഏത് സമയത്തും ആ ചിന്ത പൊങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ഏത് സമയത്തും ബോധ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ചിന്ത, ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഓർത്തുകൊള്ളുക, ദൈവം നിങ്ങളെ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി ആത്മാക്കളെ നേടുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തിലാണ്. ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അനേകർക്ക് അറിവില്ല. അനേകർ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ അവരുടെ വിളി എന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ അവർ ധാരാളം പാടുപെടുന്നു. വിളി എന്ന പദം പണ്ടേ ക്രിസ്ത്യ സമുദായത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പുമുള്ള പദം ഇന്ന് മതേതര ലോകത്തിലും ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. മതേതര ലോകത്തിലുള്ള വ്യക്തികളും പറയുകയാണ്,
എൻ്റെ വിളി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയത്തുള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ വിളി മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആരോ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരും ഇത് തന്നെ പറയുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വിളി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അധ്വാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആര് നിങ്ങളെ വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അത് മനോഹരമായ ചോദ്യമാണ്. ആര് നിങ്ങളെ വിളിച്ചു എന്നറിയാതെ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു വിളിയില്ല. യേശു ദൈവമായിരിക്കെ അവൻ്റെ മേലൊരു വിളി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ വിളിച്ചത് ആരായിരുന്നു? പിതാവായ ദൈവമായിരുന്നു യേശുവിനെ വിളിച്ചത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വിഷയം ആത്മാക്കളെ നേടുക എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ദൗത്യമാണ്. അതിനായിട്ട് 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ആത്മാക്കളെ നേടുക എന്നുള്ള വിഷയം. 2, എന്തുകൊണ്ട് അതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. 3, ആർക്കാണ് ആത്മാക്കളെ നേടുവാൻ കഴിയുന്നത്. 4, ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു പൂർണ്ണത കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അത് പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ എന്താണ് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ആദ്യമായി എന്താണ് ആത്മാക്കളെ നേടുക എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വേദവാക്യം എടുക്കുന്നു. കൊളോസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യം. അവൻ നമ്മെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച് തൻ്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ആക്കുകയും പിതാവിന് നമ്മൾ സ്തോത്രം പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, ആരാണ് നമ്മളെ വിടുവിച്ചത്? നമുക്ക് ആ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പരിഭാഷയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നെല്ലാം. പിതാവായ ദൈവമാണ് നമ്മെ വിടുവിച്ചത്. അവനിലേക്ക് നമ്മെ അടുപ്പിക്കുവാൻ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിലും വലിയ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും ദൈവം നമ്മെ വിടുവിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന കാര്യത്തിൽ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പലപ്പോഴും ആളുകൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കും, 2ാമത്തെ കാര്യം അവർ വിട്ടുപോകും. വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലേ ഇത് പ്രായോഗികമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒരു ഡോക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് എന്തിനാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ മരുന്ന് തൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് കൂടി ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ മരുന്ന് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും അതൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാൻ പോലും സാധിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ആത്മാക്കളെ നേടുന്നതിന് ആദ്യത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കണമെങ്കിൽ കാര്യമായ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണതിൽ. നിങ്ങൾക്കൊരു ആത്മാവിനെ അങ്ങനെ നിസ്സാരമായി നേടുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന ആ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്രയും പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും അത് പോരാതെ വരും. ആത്മാക്കളെ നേടുക എന്ന അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിതാവായ ദൈവം ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ എല്ലാവരെയും വിടുവിച്ച് തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നാക്കി. ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ജനിക്കാത്തൊരു വ്യക്തി ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും, എന്തുകൊണ്ട് ഈ വ്യക്തി ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നു? ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇരുട്ടിൻ്റെ ഒരു അധികാരത്തിലായിരിക്കാം. ഒരു വ്യക്തി എന്താ പറയുന്ന പോലും അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ വ്യക്തമല്ല. എന്തോ ഒരു ശക്തി അദ്ദേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇരുട്ടിൻ്റെ രാജ്യത്തിലുള്ള ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നൊരിടത്ത് നിന്ന് ദൈവം നമ്മെ വിടുവിച്ച് അധികാരത്തിൽ, ശത്രുയുടെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. വിടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്ത് ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിലുള്ള ദുഷ്ടാത്മ ശക്തികളാണ്. ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ എവിടെയും ദുഷ്ടത, വഞ്ചന ഒക്കെ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള കാരണം. വീണ്ടും ജനിക്കാത്തവർ ധാരാളം ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ജനിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത് ഇരുട്ടിൻ്റെ രാജ്യത്തിലാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദുഷ്ടാത്മാക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ, നിങ്ങളുടെ അയൽവാസികൾ വളരെ മോശമായി പെരുമാറുന്നു ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ. എന്താണ് അതിനർത്ഥമാക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മറ്റൊരു ദുഷ്ടാത്മാ ശക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ശത്രുവല്ല. നമ്മുടെ യുദ്ധം മനുഷ്യരോടല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യരും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളല്ല. ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തനെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് അവനെ വിടുവിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ധാരാളം പ്രാർത്ഥിക്കണം, അദ്ദേഹത്തെ വിടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടി. നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി ശത്രുവായ പിശാചിനോട് എതിർക്കാം, ഉപദേശിക്കാം, അതിനൊന്നും പ്രാധാന്യമില്ല. ശത്രുവായ പിശാച് അനുസരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു നാമം യേശുവിൻ്റെ നാമം മാത്രമാണ്. തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല യേശു ക്രിസ്തു എന്ന മാർഗമല്ലാതെ. ഒരാത്മാവിനെ നേടുക, ഒരാത്മാവെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ പടി ഇതാണ്. വീട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ആത്മാവിനെ നേടുക എന്നർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു പടി കൂടി അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. പിതാവായ ദൈവം നമ്മെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച് തൻ്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും അവനെ വലിച്ച് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരിക മാത്രമല്ല, അവനെ മറ്റൊരിടത്തും കൂടി ആക്കുകയും കൂടി വേണം. അതുകൊണ്ട് ഒരുത്തനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരിക മാത്രമല്ല, പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവനെ വിട്ടാൽ പഴയ സ്ഥലത്തേക്ക് അവൻ തിരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അവനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ഉദ്ദേശം അവനെ മറ്റൊരിടത്ത് ആക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അവൻ നമ്മെ അവിടുന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച് പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ദേശം കൊടുക്കുവാൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അവൻ അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് അവരെ ആക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദൈവം ഒരിക്കലും ഒരു ജോലി പകുതിയായി ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കും പകുതി വേല ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മളൊരാളെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ആക്കുകയും കൂടി വേണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പിശാചിൻ്റെ സ്വാധീനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം. പിന്നെ നിങ്ങൾ സത്യസുവിശേഷം അവനെ അറിയിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും അവനെ പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വെളിച്ചത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിലെ ഒരു അംഗമായി മാറുകയാണ്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാക്കളെ നേടുക എന്നുള്ള കാര്യം ശരിയായി വേണം നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ. എന്താണ് ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം? ഒരാളെ എവിടുന്നോ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ നല്ലൊരിടത്തേക്ക് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു മനോഹരമായ വേദവാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 32-ാം വാക്യം മനോഹരമായ ഒരു വേദവാക്യമാണ്. അതിൻ്റെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ്. അവിടെ യേശു പറയുന്നു, ഞാൻ വന്നത് നീതിമാനെ അന്വേഷിച്ചല്ല, പാപികളെ അന്വേഷിച്ചാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഈ വേദവാക്യം വളരെ മനോഹരമാണ്, കട്ടിയുള്ളതാണ്, ഘനമുള്ളതാണ്. എന്താണ് ഇവിടെ യേശു പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞാൻ നീതിമാനെ അന്വേഷിച്ചല്ല, പാപികളെ അന്വേഷിച്ച് വന്നത്രേ. യേശു വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു, ഞാനിവിടെ വന്നത് പാപികളെ തേടി വന്നതാണ്. യേശു ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച പോലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുട്ടിൻ്റെ ഒരു അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവനെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ആക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവനെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ ആക്കുക. എന്താണ് ഈ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ആക്കുക എന്നർത്ഥമാക്കുന്നത്? എന്താണ് ഈ പുതിയ സ്ഥലം, വാഗ്ദത്ത ദേശം, എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ആ വേദവാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. എന്നാലിപ്പോൾ 2 കൊരിന്ത്യർ 5-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 17-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നില്ല. ആ ഭാഗം ഓർത്തിരിക്കുക, നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. 2 കൊരിന്ത്യർ 5-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം,
ഏത് മനുഷ്യനും ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു. ഇതാ പഴയതെല്ലാം കടന്നുപോയി, സകലതും പുതിയതായിരിക്കുന്നു. ആ പദം നോക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആയാൽ, ക്രിസ്തുവിൽ ആകുക. പക്ഷെ അത് രണ്ടാം ഭാഗമല്ല, ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന ഭാഗമല്ല. അത് നല്ലൊരു ഭാഗമാണ്. നിങ്ങൾ ഇരുട്ട് വിട്ട് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കൊളോസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 27-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരികയാണ്. ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഈ മർമ്മത്തിൻ്റെ മഹിമാധനം എന്തെന്നറിയിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായി. അതോ ക്രിസ്തു, പ്രത്യാശയുടെ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതത്രേ. ഇന്ന് 2 കൊരിന്ത്യർ 5:17 ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ചു. ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലായിത്തീരുന്നവൻ. പക്ഷെ ദൈവം അതല്ല ആ പൂർണ്ണത ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ് ആത്മാവിനെ നേടുന്നത് എന്നുള്ളത്? പൂർണ്ണത. ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുന്നതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വരുന്നതാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? നേരത്തെ ഒരു വ്യക്തി ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും അവനെ നമ്മൾ വിടുവിച്ച് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ആക്കി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവവചനം പറയുന്ന ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാക്കളെ നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല. അവരെ കൊണ്ട് രക്ഷയുടെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി, അത് നല്ലതാണ്. അവിടെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ആത്മാക്കളെ നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷയുടെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി വിടുക എന്ന പരിപാടിയല്ല. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി അവരുടെ ഉള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയുടെ അകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അവരുടെ ഉള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തു അവനിൽ വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും, അവനിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും. ചെയ്യേണ്ടത് ആ വ്യക്തി അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന ക്രിസ്തുവിന് അധികാരം പൂർണ്ണമായി കൊടുക്കണം. അവൻ്റെ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ, അവൻ്റെ പ്രയത്നത്തെയും അധ്വാനത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ക്രിസ്തുവിന് അവൻ വിട്ടുകൊടുക്കണം. അവനെ ഭരിക്കുവാൻ, അവനെ നടത്തുവാൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഭരണം അവൻ വിട്ടുകൊടുക്കണം. അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആ വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 32-ാമത്തെ തിരുവചനം. ഞാൻ വന്നത് നീതിമാനെ അന്വേഷിച്ചതല്ല. നിങ്ങൾക്കിത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? നീതിമാനെ അന്വേഷിച്ചതല്ല ഞാൻ വന്നത്. ഒരിക്കൽ നിങ്ങളിൽ നീതി സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ജീവനിലേക്ക് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ വന്നത് നീതിമാനെ അന്വേഷിച്ചല്ല, പിന്നെയോ പാപികളെ അന്വേഷിച്ചാണ് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റൊരു അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട്. വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി മനുഷ്യരിൽ സ്ഥാപിക്കാനാണ് വന്നത്. ഇനി ഒരു മനുഷ്യനിൽ നീതി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും മാനസാന്തരം ആവശ്യമില്ല. നീതി സ്ഥാപിച്ച ഒരു വ്യക്തി പിന്നെ ദൈവത്തെ പോലെ ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. നീതി എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? നീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ആണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനും അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ് ആത്മാക്കളെ നേടുന്നത്? ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക, എന്നിട്ട് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് അവനെ ആക്കുക, ഉള്ളിലാക്കുക. എന്താണ് ഈ ഉള്ളിലാക്കുന്നത്? ക്രിസ്തുവിൽ അവരെ ആക്കണം. ക്രിസ്തുവിലാക്കുക എന്നർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അവരിൽ സ്ഥാപിക്കുക എന്നാണ്. ആ വ്യക്തി ഇരുട്ടിലായിരുന്നു, ശത്രുയുടെ അധികാരത്തിലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചു. വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു, വിളിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം അവനിൽ ക്രിസ്തു അവനിൽ ഉരുവാകുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജോലി തീർന്നിട്ടില്ല, നിങ്ങളുടെ ജോലി ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അവനെ വെളിച്ചത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ക്രിസ്തു അവനിൽ ഉരുവാകുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ധാരാളം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി അവനെ ക്രിസ്തുവിൽ സ്ഥാപിക്കുക, ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിലൊന്ന് വേരൂന്നാനുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് ആത്മാക്കളെ നേടുക എന്ന അർത്ഥമാകുന്നത്. ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് പൗലോസ് പല പ്രാവശ്യവും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ കണ്ണ് തുറക്കുവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രൂപാന്തരം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും
വേണം ഈ മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ. കാരണം പൗലോസ് അറിഞ്ഞു, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി പഴയയിടത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിലേക്ക് വന്ന ദൈവസഭയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി താൻ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഒരു വ്യക്തി ദൈവസഭയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിൽ വേരുന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ദൈവസഭയിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ അതിന് മനോഹരമായ കാര്യം ക്രിസ്തു അവനിൽ ഗുരുവാകുന്നതാണ്. ഇതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദൈവം നിങ്ങളിൽ ഗുരുവായി വളരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശു സ്വർഗത്തിലാണ്. എന്താണ് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? യേശു നിങ്ങളിലൂടെ ചലിക്കുവാൻ, നിങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതാണ് ദൈവം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം. അവൻ നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ നമ്മളിലൂടെ അനേകരെ എത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. അവൻ്റെ തേജസ്, അവൻ്റെ മഹത്വം, അവൻ്റെ ജ്ഞാനം അവൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളിലൂടെയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാക്കളെ നേടുക എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരാൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇപ്പോൾ ആളുകൾ പറയും, പാസ്റ്ററെ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, എല്ലാ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ വിട്ട് എന്നിലേക്ക് വരുവാൻ. ആ പ്രാർത്ഥന ശരിയായൊരു പ്രാർത്ഥനയല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരിയായ പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹം ദുർമാർഗങ്ങൾ വിട്ട് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുവാൻ വേണ്ടി വേണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അദ്ദേഹത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, മേലധികാരിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അവരിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുവാൻ, അവരിൽ ഉരുവാകുവാൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയുള്ള ചിന്ത അവരിൽ വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. ഇതാണ് അനേക ക്രിസ്ത്യാനികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പലരും ചിന്തിക്കുന്നു, ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചിട്ടും പഴയ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇതുവരെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അവരിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ പഴയ ജീവിതം, പഴയ രീതികൾ, ദുർമാർഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടരുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ക്രിസ്തുവിൽ വന്ന വ്യക്തികളാണ്, ക്രിസ്തുവിലായ വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യം, ക്രിസ്തീയ പഠനത്തിൽ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉരുവാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം. ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതാണ് ആത്മാക്കളെ നേടുക എന്ന അർത്ഥമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ആശയം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന ഇത്ര വലിയ സംഭവമായി മാറ്റുന്നത്, ഇത്ര വലിയ കാര്യമായി ചിന്തിക്കുന്നത്? മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 19-ാം വാക്യം. ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചതൊക്കെയും പഠിപ്പിക്കുകയും. ആത്മാക്കളെ നേടുക എന്നുള്ളത് ഇതാണ്. യേശു നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കൽപ്പനയാണ്. അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നിത്യത വരെ ഉള്ളതാണ്. മറ്റൊരു വാക്യം, ഡാനിയേൽ പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം. എന്നാൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിലെ പ്രകാശം പോലെയും അനേകരെ നീതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും പ്രകാശിക്കും. നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ നിങ്ങൾ പ്രകാശമുള്ളതായിത്തീരും എന്നേക്കും. സ്തോത്രം. ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ എന്നേക്കും പ്രകാശം ഉള്ള വ്യക്തികളായി മാറും. ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന വ്യക്തിയെ ദൈവത്തിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് ദൈവം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം ആത്മാക്കളെ നേടുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളെ ഭൂമിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ നയിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനല്ല. ഈ ഒരു കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ നയിക്കണം എന്നൊരു ദൗത്യം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് ആത്മാക്കളെ നേടുന്നതിനും കൂടി ഒരു ഉദ്ദേശമാണ്. നല്ല ജോലി ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്, ജോലിയിൽ ഉള്ളടത്ത് നിങ്ങൾ അനേകരെ സ്വാധീനിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് അവരെ അടുപ്പിക്കുക, ആത്മാക്കളെ നേടുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. എസ്റ്റേറ്റിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിയരികയോ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആത്മാക്കളെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അനേകർക്ക് ഈ സത്യം പോലും അറിയത്തില്ല. ഈ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ ഇന്നിടത്ത് നിൽക്കുന്ന എന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. നിങ്ങളൊരു പ്രത്യേക ഇടത്തൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, നിങ്ങളെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തെ അറിയുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളിലൂടെ അനേകർ ആ ദൈവത്തെ അറിയുവാനിടയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ ജോലി തന്നെയാണ് യേശു ചെയ്തത്.
യേശുവിന് മറ്റൊരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ലായിരുന്നു. യോഹന്നാൻ 3:16. യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഒരുവനും നശിച്ചു പോവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും നശിച്ചു പോവുകയില്ല. ഒരാളും നശിച്ചു പോവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. അതുകൂടാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ തുടരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്താണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന? ഒരു വ്യക്തി ഇരുട്ടിൻ്റെ അന്ധകാര ശക്തികളുടെ അധികാരത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് വലുതായി നല്ലതായി ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ആ മനുഷ്യൻ ആ അവസ്ഥയിൽ നശിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ. ശുദ്ധാത്മാക്കൾ മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള സ്വഭാവം അവരിലില്ല. മതം സ്നേഹിക്കണമെന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടും. പക്ഷേ അവർ മറ്റൊരു കാര്യവും പറയും, നിന്റെ മതത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലേണ്ടി വരും. എന്ത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും? എല്ലാ മതങ്ങളും സ്നേഹിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും. പക്ഷേ അവരുടെ മതങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ചിലർ കടുങ്കൈയെടുത്ത് മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് സ്നേഹം അതുപോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കണ്ടേ? അതേ ആളുകൾ പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ മതത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ അതിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ചിലവരെ കൊല്ലേണ്ടിയും വരും എന്നും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഞാൻ ഈ മനുഷ്യരെ നോക്കി പറയുന്നു, ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ജനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അവർ. പക്ഷേ ഇതേ മനുഷ്യർ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൊല നെയ്യുമ്പോൾ അവരറിയുന്നില്ല, അവർ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിലാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവരുടെ ദുഷ്ടപ്രവൃത്തികൾ അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല, അത് ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞതാണെന്ന്. ഒരു കാലത്ത് നാമും ഈ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ പെട്ടവരായിരുന്നു. ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്, നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് സത്യത്തിൽ ഒരു സമയത്ത് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ ആയിരുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുക. 1 തിമോത്തി 2-ാമത്തെ അധ്യായം 4-ാം വാക്യം വരെ. 1 തിമോത്തി 2-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം. സർവ്വ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥതയോടും ഭക്തിയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് തന്നെ ആണ്. ഇതാണ് ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, ഇവിടെ എവിടെയാണ് ആത്മാക്കളെ നേടുന്നത്? സർവപ്രധാനമായും പറയുന്നതാണ് ഈ കാര്യം. നമ്മൾ ഈ അധ്യായം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം പിടികിട്ടും. രാജാക്കന്മാർക്കും വേണ്ടി, അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സർവഭക്തിയോടും കൂടെ നാം വളരെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഇത് ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ നല്ലതും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു. തുടർന്ന് 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരും രക്ഷയിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണം. അപ്പോൾ ആ പദം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആത്മാക്കൾ നേടുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഹിതം. എല്ലാ സമയത്തും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരും രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്നാണ് ദൈവഹിതം. നിങ്ങളെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളെ ശത്രു മരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളറിയത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ വളരെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ രക്ഷയിലേക്ക് വന്ന ആ മനുഷ്യനിലൂടെ അനേകർ ദൈവത്തെ അറിയുവാനിടയായിത്തീരും. ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദൈവസഭയിൽ ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ വ്യക്തികൾ ചിന്തിച്ചില്ല ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീരുമെന്ന്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ തന്നെ നോക്കുക. ഞാൻ മുഖാന്തരം അനേകർ ഈ രക്ഷയുടെ വാർത്ത കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും പ്രവചിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയല്ല, പ്രവചിച്ച് ഭാവിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഇതിപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പലരും എന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞു, ഈ മനുഷ്യനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാവും തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ആരോ എവിടെയോ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അനന്തര ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ചില മനുഷ്യർ പ്രയോജനപ്പെടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, ആ മനുഷ്യൻ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനമുള്ളതായി തീർക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ സഹോദരനായിരിക്കാം, സഹോദരിയായിരിക്കാം, കുടുംബത്തിലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ പച്ചക്കറി മേടിക്കുന്ന വ്യാപാരിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാല് തരുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവരൊക്കെ ചെറിയ ആളുകളായിരിക്കാം. നാളെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ആരെയും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നിങ്ങൾ സൗൾ എന്ന മനുഷ്യനെ നോക്കുക. തർസൂസിലെ സൗൾ
അനേക ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ച് നടന്ന വ്യക്തി. അതേ വ്യക്തി ദൈവം അയാളെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്പോസ്തലനാക്കി അയാളെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. ഓരോ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ദൈവത്തിനത് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷയിലേക്ക് വരണമെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വരണം. എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലായിത്തീരണം. തീർച്ചയായിട്ടും ബിൽ ഗേറ്റ്സ് എന്ന മനുഷ്യനും ദൈവരാജ്യത്തിൽ വരണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തായിരിക്കാം. പക്ഷെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ രക്ഷയിലേക്ക് വരാൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. മൂന്നാമതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം, ആർക്കാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന വ്യക്തി? ആർക്കാണ് ആത്മാക്കളെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത്? ഉത്തരം എഫീസ്യ ലേഖനം 2-10 എഫീസ്യർ 2:10. നാം അവൻ്റെ കൈപ്പണിക്കായി സൽപ്രവൃത്തിക്കായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാം അവൻ്റെ കൈപ്പണിക്കായി സൽപ്രവൃത്തിക്കായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുയേശുവിലാണ്. നാം ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ കൈപ്പണിക്കായി സൽപ്രവൃത്തിക്കായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ്. എന്താണ് സൽപ്രവൃത്തിക്കായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വേല? എന്താണ്? ആത്മാക്കളെ നേടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. വഴിയിൽ റോഡ് നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. വഴിയുണ്ടാക്കാനും പാത വെട്ടി തുറക്കുവാനും ഒന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആവശ്യമില്ല. ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അത്യാവശ്യമില്ല. ഒരാത്മാവിനെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നേടണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആവശ്യമാണ്. നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി കൂടാതെ ആർക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. കർത്താവുമായി കൂട്ടുവേലക്കാരനാകാതെ നമുക്ക് ആ ജോലി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില ജീവിതങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെടുക്കും. ആണെങ്കിൽ ആർക്ക് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയും? ആത്മാക്കളെ നേടാൻ കഴിയും. എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വേലക്ക്. നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28-19 കടന്നെല്ലാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും പുറപ്പെടുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനിയും പുറപ്പെട്ട ആത്മാക്കളെ നേടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുക എല്ലാവരുടെ നടുവിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെക്ക്, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ. യേശുവിനെ കുറിച്ച് അവരോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട്. പറയണമെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ സമയമാകുമ്പോൾ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് വാക്യങ്ങൾ തരും. അത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നിങ്ങൾ പറയുക. 1 പത്രോസ് 2-9 1 പത്രോസ് 2-9 നിങ്ങളോ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യം, രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം, ശുദ്ധ ജനം. ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക ജനം. നിങ്ങളോ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സിയോനിലെ പ്രകാശമുള്ള വ്യക്തികൾ നാം തന്നെയാണ്. അനേകരെ ഈ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് അനേകരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ചുമതലയിൽ നിന്നും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും ദൈവം ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരാത്മാക്കളെ നേടുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. ഒരു സെല്ലിലെ ലീഡറാകുവാൻ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത്. ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്, പറയരുത്. ആ ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കാണും. ഭക്ഷണം കഴിക്കത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കാണും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു കാണും, എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വയ്യ, എനിക്ക് ആഹാരം ഇങ്ങോട്ട് തരണം. ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ജനം എപ്പോഴും പിൻപിലാണ്, പുറകോട്ട് മാറിപ്പോകുന്നവരാണ്. പലരും പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, സ്റ്റേജിൽ പോകുമ്പോൾ പലയിടത്തും ഇങ്ങനെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കാലുകൾ വിറയ്ക്കും. ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ, ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കാലുകളും ഇങ്ങനെ വിറക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുന്നു. എനിക്കൊരിക്കലും ഒരു സെൽ ലീഡർ ആകുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊരു മെമ്പറായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോവാം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ ഒന്നും പറയത്തില്ല, മിണ്ടാതിരിക്കും. പക്ഷെ ഭവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സെല്ലിലെ ലീഡർ ആകുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും.
ചിലവരെന്നെ എന്നോട് പറയും, അയ്യോ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത്, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുന്നത്? പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം നിർബന്ധിക്കുന്നു. പല ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ മേൽ അടിച്ച് അമർത്തപ്പെടുകയാണ്. മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലായിടങ്ങളിലും. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഏത് കാര്യവും അല്പം നിർബന്ധം ആവശ്യമാണ്. അതിലേക്ക് വഴി നടത്തണമെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറയാം, നിർബന്ധിക്കാതെ ഒരു കാര്യവും നടക്കത്തില്ല. ഒരാത്മാവിനെ നേടണമെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ നിർബന്ധിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ കാരണം കൊണ്ട് ചിലവർ ക്രൈസ്റ്റ് എംബസി ചർച്ച് വിട്ടുപോകും. മറ്റിടത്ത് ആരും അവരെ നിർബന്ധിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്നവരെ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തും. മറ്റിടങ്ങളിൽ അവരങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും. പക്ഷെ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അവരെ നിർബന്ധിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കും. ഞാൻ പറയട്ടെ, അവർ നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സഭകൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാകുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, നിർബന്ധിക്കുന്ന അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല എന്ന്. അതിരിക്കട്ടെ, എങ്ങനെ ഈ ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും? തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന കാര്യം ഒരാളെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന മാത്രം പോരാ. അടുത്ത കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അവരിൽ സ്ഥാപിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല. കൂടാതെ ആത്മാവിനാൽ നിറയണം. ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വമാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിയും. ഇന്നലെ എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടിയിൽ നിന്നും എന്നെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി. ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു. എനിക്ക് ഐസക് അഗർവാളിനോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്താണ് കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്ന് ആ പയ്യൻ ഫോണിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ആ പയ്യൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, 3 വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നു. അന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം എന്നെ വളരെയധികം സ്പർശിച്ചു. അന്ന് ഞാൻ 9ാം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടു. നവംബർ മാസം 2-ാം തീയതി ഈ പറഞ്ഞ പയ്യൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് 3 വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഐസക് അഗർവാൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഇനി മരിക്കാൻ കഴിയയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതേ ശബ്ദം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാൻ പോയ സമയത്ത് ആ പയ്യനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അത് ലഭിച്ചില്ല. പിന്നെ ഒരു കൗൺസിലറിനെ കണ്ടുമുട്ടി. അദ്ദേഹം വഴിയാണ് പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ആ രക്ഷയുടെ വാർത്ത കേട്ടതുകൊണ്ട് ഞാനിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞു. 2 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോഴാണ് ഈ വാർത്ത വന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട്. 3 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച കാര്യം ആ പയ്യൻ ഓർത്തു. എൻ്റെ സഭയോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരും അത് ഓർക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്നാൽ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ കേട്ട ആ സന്ദേശം 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 12ാം ക്ലാസ്സിൽ ആത്മീയത്തിൻ്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആ പയ്യൻ അന്ന് 3 വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം ആ പയ്യൻ ഓർത്തിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കാര്യം സംഭവിച്ചു? കാരണം അന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഒരു കാര്യവും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ നിസ്സാരമായി എടുക്കാറില്ല. വളരെ വിലപ്പെട്ടതായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എടുക്കും. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചുമതല, ജോലി എനിക്ക് ലഭിച്ചാൽ ആ ജോലി ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ചെയ്തിരിക്കും. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ചെയ്ത ജോലിയായിരിക്കണം. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കും, അതിനൊരു നിലനിൽപ്പുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ആദ്യമായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് ആ സന്ദേശം മനസ്സിലായി ഇരിക്കണം. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു സന്ദേശം മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപദേശിപ്പാൻ കഴിയാതെ പോകും. മൂന്നാമതായിട്ട് ആ സന്ദേശം മറ്റൊരാൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക. ആദ്യം ആത്മാവിനാൽ നിറയുക, 2 സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കുക, 3-ാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ട സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കി മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുക, 4-ാമതായിട്ട് അവരെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നയിക്കുക. ഇത് മനസ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, അത് ആത്മാവിൽ നിന്ന് ആത്മാവിലേക്ക് കൈമാറുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം.
അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടേണ്ടതിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ശരിയായ ഒരു അറിവ് ഈ സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. നാലാമതായിട്ട് അവരെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുക. അഞ്ചാമതായിട്ട് ദൈവസഭയിലെ അംഗങ്ങളിലായിട്ട് അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുക. ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് അവരെ ക്ഷണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുക, നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുക, നിങ്ങളെ ഗാനം പാടുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുക, കൊയറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക, പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ആറാമതായിട്ട് അവരെ പ്രത്യേക പരിശീലനം കൊടുത്ത് അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുക. അതാണ് അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നർത്ഥമാക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ, സ്നാനം, അതോടൊപ്പം തന്നെ സെല്ല്, ഈ കാര്യങ്ങൾ അവരെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുതോ ഈ കാര്യത്തിലൊന്നും അവരെ നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ഇല്ല, നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കുകയും പറയുകയും വേണം. അവരെ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ നയിക്കണം, അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. ആദ്യം അവർ മടിയൊക്കെ കാണിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കണം. ആദ്യം അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് തോന്നിയെന്ന് വരാം, പിന്നീട് അവർ നന്ദി നമ്മളോട് രേഖപ്പെടുത്തും. നമ്മളിൽ ചിലവർ സെൽ ലീഡർ ആകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരല്ല, പക്ഷെ പിന്നീട് നമുക്കതിന് തൃപ്തി ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ടായോ അതേ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലും പറഞ്ഞ് അവരെയും അതിലേക്ക് നയിക്കുക. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് പാസ്റ്റർ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കി, ഇനി ഞാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളും അനേകരെ ഇതിലേക്ക് നയിക്കണം. ഏഴാമതായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവരെ ഒരു ലീഡറാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. സഭയെ നയിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരിക. ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം. യേശുവിനുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ എല്ലാവരും കടന്നു വരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ്. ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അദ്ദേഹം അനേകരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു നിലവാരത്തിൽ അദ്ദേഹം കടന്നു വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ആകുകയുള്ളൂ. ഒരു വ്യക്തിത്വം, ഉറപ്പുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം നോക്കിയേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇദ്ദേഹം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി എന്ന് ഉറപ്പോടെ പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെയും ഒരു നേതൃത്വത്തിൽ കൊണ്ടുവരാത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളുടെ ജോലി പൂർണ്ണമല്ല. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തിയും ഒരു ലീഡറാക്കിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? എങ്കിൽ മാത്രമേ ആത്മാവിലെ നേടുന്ന ശുശ്രൂഷ പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ. യേശു കൊണ്ടുവന്ന ഓരോ ശിഷ്യന്മാരെയും നിങ്ങൾ നോക്കുക, അവർ വെറും അംഗങ്ങളായിരുന്നു. ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നത് എൻ്റെ സെല്ലിൽ 25 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു 25 അംഗങ്ങളല്ല വേണ്ടത്, 25 ലീഡർമാരാണ് ആ സെല്ലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അംഗങ്ങളായിരിക്കാനല്ല, ലീഡറാകുവാൻ, നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരുവാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നേതൃത്വമാണ് ഒരു സഭയുടെ ഉറപ്പും ബലവും. ഒരു പാർട്ടിയുടെ നിലനിൽപ്പെന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് അവർക്ക് ബലം. 1000 മെമ്പറുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഒരു നേതൃത്വത്തിൽ ഒരാളില്ലെങ്കിൽ അത് വീണു പോകും. അംഗങ്ങളില്ലെങ്കിലും ഒരു നല്ല നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്ക് വളർച്ചയുണ്ട്, ഭാവിയുണ്ട്. ശിവസേന നോക്ക്, ബാബാ സാഹിബ് ഉണ്ടായിരുന്നു, താക്കറെ, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അനേകരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക, ഈ നല്ല സന്ദേശത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും നിങ്ങളെ ഈ രക്ഷയുടെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറയുക, ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, എൻ്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴോ അവൻ എന്നേക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നു. ആ യേശുവിനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. എൻ്റെ രക്ഷിതാവും എൻ്റെ ദൈവവുമായി ഞാൻ അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. പിതാവേ, എന്നെ രക്ഷിച്ചതിനായി നന്ദി. ആമേൻ. നിങ്ങൾ എൻ്റെ പിന്നാലെ ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ രക്ഷ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം TV സ്ക്രീനിലുണ്ട്. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിതാവേ, ഈ ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം അവർ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിമിഷം മുതൽ യേശുവാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവം എന്നേക്കും. പിശാചിന് അവരുടെ മേൽ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല. നിമിഷം മുതൽ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും. പിതാവേ, നന്ദി. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഈ സമയം യാഗങ്ങൾ, വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കേണ്ട സമയമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം TV സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. വഴിപാടുകൾക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. Hallelujah. Hey, hey. My life is in your Lord.
my strength. Ha. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, yeah. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. All of my hope is in you. Only in you alone. Is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, is in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you alone. Hey, hey, you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. In you, it's in you. In you. Hallelujah! Shout glory! ഈ വഴിപാടുകൾക്കായി നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവേ, ഈ എല്ലാ വഴിപാടുകൾക്കും ആയി നന്ദി പറയുന്നു. താംശങ്ങൾ, വഴിപാടുകൾ എല്ലാം നിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. വഴിപാടുകളെല്ലാം അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വലിയ വർധനവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. ഈ വഴിപാടുകളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ. വഴിപാടുകളിലൂടെ ദൈവ രാജ്യം മുന്നേറുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ അറിയിപ്പിൻ്റെ സമയമാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും മധുരമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും നാം പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവരുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.